दे कर अगम अगोचर सच साहिब मेरा नानक बोले बुलाया तेरा। धन गुरु ग्रंथ साहिब पिता जी नानक बोले बुलाया तेरा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गज वज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी। आप जी जिन्ने गुरमुख प्यारे बेटा अगे आ जाओ, अगे आ जाओ, इत्थे आओ लोग मेरे जिन्ने तुसी भैन भरा गुरमुख प्यारियां रूहां बैठे हो, अपने मन नूं एकाग्र करो। सकत्तर साहब ने कहा सी प्रभ की उस्तत करो संत। किसी नूं नहीं आउंदी सुखमनी साहब, पढ़ो ना ध्यान। हे मेरे प्रभु दे प्यारिओ, परमेश्वर की उस्तत करो, उहदी सिफत करो। सावधान एकाग्र चीत, सावधान हो के एकाग्र चित हो के रब दे प्यारिओ जिहदे नाल प्यार करदे हो उहदी उस्तत सुनो ते उस्तत करो। ये दो शब्द ने। जे तुसी कर नहीं सकते तो उहदी उस्तत सुनो। जिन्ना क टाइम मेरे को उहदे विच मैं आप जी दे नाल आनंद साहब का एक वचन करन लगा। बाबा अमरदास पातशाह दीन दुनिया के मालिक दे कोल कुछ पंडित आए, कुछ सिद्ध आए, आखो वाहिगुरू ते पुछदे तुहाडे कोल किहड़ी कला है। इन्नी संगत काबल तो, पिशौर तो, दिल्ली तो, लाहौर तो तुहाडे कोल आउंदी नतमस्तक हुंदी। कला की है? सुन रहे हो जी सकत्तर साहब, तुसी भज्जे फिरदे हो, भज्जो ना, खुलो जो, सुरत नूं खिलार लो। कला की है? ते साहब का जवाब सी मेरी जिंदगी च इको ही आसरा है, उहदा नाम है नाम। साचा नाम मेरा आधार, उहदा मतलब हुंदा आसरा। मेरा आसरा कोई भरा नहीं गे, आखो वाहिगुरू। मेरा आसरा कोई प्रॉपर्टी नहीं। पता लग रहा? नहीं पता लग रहा? नहीं। मेरा आसरा मेरे वड्डियां बाहों वाले भरा नहीं। बाबा अमरदास कहता, आखो वाहिगुरू। मेरा आसरा कोई ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं भी मैं इस गल ते जींदा हुआ। मैं इक्के गल ते जीना भी मेरे को आसरा है नाम दा। साचा नाम मेरा ते जिदन दा मैं उहदा आसरा तकिया है। किहदा? नाम। बोलो, एक धी बोली है, सारे बोलो। नाम दा आसरा तकिया मैं जिदन दा अपनी जिंदगी च। उन्हें बहुत कुछ मैनू दिता है। पैसे वाले की भुख नहीं मिटती, ये गल नोट करियो। कि मिट जाती? बोलो, पढ़े लिखे बैठे। कोई पैसे वाला बहुत होवे ते गुरबाणी च एक प्रमाण दिता, ज्यों पावक ईंधन नहीं तरापे। ये शब्द बड़े सोहने ने। भाई साहब जी सुखमनी साहब पढ़ते सी हुण, आखो वाहिगुरू। तो मैं सुन रहा सा ते अरदास करदा हाँ, सतगुरु सारे गुरु ग्रंथ साहब की तो समझ आनी सिख ली बड़ी कठिन कहार। तेरी सुखमनी साहब की आ जाए, आदत पै जाए, समझ आ जाए सिखां नूं भी ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर किरपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। उच्ची उच्ची बोलिया करो, नानक अनेरा तुहाडे बाहर नहीं। बाहर तो रोशनी है। तुसी वेखो इत्थे बल्ब भी जग रहा है, बाहर दी सूरज का प्रकाश भी आ रहा है। बाहर तुहाडे कोई अनेरा नहीं, मगर इत्थे अनेरे की गल कीती, उत्थे इशारा किया है गुरु दे ज्ञान का सुरमा अखां। ज्ञान अंजन, अंजन का मतलब सुरमा। जिन्हां अखां विच ज्ञान का सुरमा पै गया ना, आखो वाहिगुरू, उथों अज्ञान अंधेर
ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਅਗਿਆਨ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ। ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨਾ ਲਿਓ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਰੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਉਹ ਸੰਤ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਸੰਤ ਆ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹਨੇਰਾ ਮਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਸੀ? ਸ਼ਬਦ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਬੜਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਹਨੇਰੀ ਕੋਠੜੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ? ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿੱਥੇ? ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਜ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਮਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਜ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ 14 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਖਰੀਦ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ 50 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈਆਂ। ਮਗਰ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਭੁੱਖੀਆਂ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 14 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਬੋਲੋ ਧੀਏ, ਅਜੇ ਵੀ ਭੁੱਖੀਆਂ। ਅਜੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਹੋਰ 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 ਹੋਰ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਉਂ ਪਾਵਕ ਈਂਧਨ ਨਹੀਂ ਤਰਾਪੇ। ਲੱਕੜੀਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬਾਲ ਦੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਲੱਕੜੀਆਂ ਸੁੱਟੀ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਜੰਗਲ ਕੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਕਿ ਅੱਗ ਅੱਗੋਂ ਆਖੋਗੀ ਬਸ ਕਰੋ ਮੈਂ ਰੱਜ ਗਈ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ। ਬਿਨਾਂ ਸੰਤੋਖ, ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਪਾਵਕ ਈਂਧਨ ਨਹੀਂ ਤਰਾਪੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕਦੀ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਗਰ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਮੋਹਰ ਲਾਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਰੱਜ ਗਿਆ ਲੋਕੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰਜਾ ਦੇ, ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਆ ਜਾਏ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਝੁੱਗੀ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਲੋਕੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਸਰਾ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਨਾਮ ਦਾ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ, ਉਹਦੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਔਲਾਦ ਦੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਭੁੱਖ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਾਉਂਦੀ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਬੋਲੋ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕਾਸ਼ ਔਲਾਦ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੀ, ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੁੰਦੀ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫੜ ਲਓ, ਫੜ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਸੀਂ ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਬੱਚੀਆਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਥਾ ਵਾਂਗੂ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਦੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲੈਂਦਾ, ਤੜਾ ਤੜ ਪਟਾ ਚਾੜ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਛੜ ਗਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਬੋਧ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਛੜ ਗਿਆ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਮਗਰ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਕਰੂੰ ਬੇਨਤੀ ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਰੂੰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਕਿਉਂ? ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਅਗਲੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜੋ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਦਿਓ।
की कहना चाहते हो अकाल पुरख नूं भी तेरा संत टहल दा बेड़ा है? हाँ जी, शाबाश, जिंदा रहो। अपने मन नूं औध घटे दिन सरैणा रे मन। गल मन ते शुरू हुई, अखां अखां पा के मन दे विच पंजवां पातशाह कहंदा मेरिया मना तू कदी सोचिया तेरी रोज दी उम्र घटदी? औध घटे रात ते दिन करके तेरी उम्र घट रही। ते मेरे मना मैं तेनों एक बेनती करदा, सुनिया तां जाना जे, इधर ध्यान दिओ तुसीं तां नाम जपण वाले लग, सुनिया तां जाना दे जे चुप हो गए ते कहो असीं चुप करके ते बैठे हैं, अंदरों बोल रहे हो, बोल रहे हो कि नहीं? बोलो ना गुरु दसी कि अंदर भी चुप हो गया। एक पासे दो बंदे बोलन डे, हुण एक पासे मैं बोल रहा, एक पासे तुहाडा मन गल्लां कर रहा। मैं एक घंटा पौना घंटा जिन्ना कुदरत ने कोराया मैं इथों करके चल जाना, तुहाडे पल्ले कुछ नहीं पैना। कुछ घड़ियां प्लीज मेरे हथ जोड़े अपने आप नूं चुप कराओ, कुछ मिल जाए, कुछ झोड़ी च पै जाए। सचमुच इनकलाब आ जाऊगा जदन एक गल किनका एक जिस जीव सावे, एक किनका झोड़ी च पै जाए ना। अज इस शब्द की विचार करके चल जाओ, करूं बेनती अज तो अपने वे नूं बदलिओ। मैं अपने मन नूं बेनती कर रहा, मेरे मना ये सौण दा टाइम नहीं, मेरे मना ये चुगली निंदा दा टाइम नहीं, मेरे मना ये तरह तरह के पीजे मैकडोनल खाण दा टाइम नहीं, मेरे मना ये संत टहल की बेड़ा है, ये सत्संगत करन दा वेला है। बोलो हुण तो बोलो, ये ते मेरे मना ये सौण दा टाइम नहीं, खाण पीण दा टाइम नहीं, हसन खेडण दा टाइम नहीं, ये ते सारी दी सारी गुर सेवा ते भगत कमाई तावे मानस देई पाई। तेनू ये मनुखा दे तां मिली है, जां ते सेवा कर जां सिमरन कर। आखो वाहिगुरू, गट के बोलो। औध घटे मन, गुरु नूं छेती तो छेती मिल ते अपनी जिंदगी का काज सवार ला। मेरी जिंदगी का की काज सवार है जी? बच्चे तो मेरे कनेडा आ गए, मैं भी आया, आखो वाहिगुरू, मेरे भी आए, मैं भी कहना भी बच्चे मेरे पहुंच गए, कनेडा पहुंच गए, हो गए, हुण कादी परवाह नहीं सजना। इस जिंदगी का कारज गोबिंद मिलन की, ये तेरी परी है। बोलो, तेरी जिंदगी का मकसद है गोबिंद नूं मिलना, ते उधर इशारा कर रहा गुर मिल काज सवारे। तू अपने आप को एक क्वेश्चन ते कर, अज गुरु नानक की गोद में बह के आखो वाहिगुरू, क्वेश्चन कर, केड़ा गुरु वाला बन गया, गुरु नूं मिल लिया ही। जिस काम लई तेन मनुखा दे रब ने बख्शी आ गोबिंद मिलन की, ते गोबिंद सिंह पातशाह दा पुत बन गया है। ये पातशाह दा मैं आप जी नूं वचन करना चाहना, गुरु क्या सिखा बाणी दी विचार है नहीं। हुण पकड़िया जो मैं क्यों कहा बाणी दी असी कदी नहीं विचारते भी बाणी च की लिखिया है। एक सुनते हो बचन आप जी, होर थोड़ा जिहा जुड़ लईए। आप जी दी अखां कुछ भुखियां मैनूं लगियां ने भी तुसीं सुनोगे गुरु नूं। आखो वाहिगुरू। एक शब्द पढ़दे हो, सुन यार हमारे सज्जन, कहंदे हो, बोलो सुनिया है शब्द वैसे। ते कथा करन वाला कहंदा है भी यार रब नूं क्या है। मैं तुहानूं कहना भी सकत्तर साहब मेरी एक गल सुनो। मैं उदों कहना सकत्तर साहब जो मेरे सामने खलोते ने, नहीं पता लगा डायलॉग कहते ना बनाईदा जिहड़ा सामने होवे। ते जे रब सामने आ ते मैं बेनती किनूं कर रहा, अजे पकड़ च नहीं आई। चल वेरी गुड वेरी गुड, आखो भाई पता लग गया। जे रब मेरे सामने आ जिन्हों मैं लभण की गल करूंगी, सुन यार हमारे सज्जन एक करूं बेनंतिया, मैं एक बेनती कर दी। तिस मोहन लाल प्यारे हाँ फिरूं मैं लभदी फिरदी। एक पासे ते कहंदी मैं उन्होंने लभदी फिरदी, एक पासे मैंने मैं रब नूं कह रहा। कुछ पकड़ के नहीं आ रहा गल, कोशिश मेरी व्यर्थ जा रही कि किस पासे लग रही। आखो वाहिगुरू। भी एक पासे ते मैं डायलॉग बना रहा भी सुन यार हमारे, ते कथावाचक तुहानूं कहंदा ये ते जी रब नाल गल्लां कीतियां। रब जे सामने आ तो फिर लभदी किनूं? इहदा अर्थ है
एक टुटी हुई एक जुड़ी हुई आत्मा नूं कहिंदी भी भैन मेरीए मेरा दोस्त मैं तेनों एक बेनती करदा जिहदे रंग विच रंग के तू निहाल हो गई मैं भी उन्होंने लभदी फिरदी को पता लगा जी हुण आखो वाहिगुरू जे ते पकड़ लग गया तो इधर तो नहीं मैनू सैन कुछ घट लग रहे ने तैनू धीए नहीं सोचा नहीं ना बंद होंदी अंदरों रोना तो इस गल का ही है भी बंदा गुरुद्वारे बह के भी गुरुद्वारे नहीं आखो वाहिगुरू इतना ही है ना जी गुरुद्वारे बह के भी उत्थे एक प्रमाण दिता है लसाल गुरुद्वारे वो भी तुहाडा घर है आखो वाहिगुरू भी कोई बंदा सरोवर च इशनान करन आया आ मोटियां मोटियां उदाहरणा ना कुछ पता लग जूगी सरोवर विच इन्हें वेख्या भी लोगों ने वेख्या भी इशनान करन आया ते मेरे सैन की होने भी मैं इशनान किया है मेरे कपड़े भिजे होणगे आखो वाहिगुरू भी मैं कपड़िया समेत सरोवर विच छाल मारती है तो मैनू लोकी कहणगे सरोवर दे विचों निकल के आया मैं की कीता आखो वाहिगुरू मैं सरोवर के कंढे जाके सुनियो जी सरोवर के कंढे जाके अपना चोला लाया ते सरोवर च सुटता आप मैं बाहर रहा हाली भी शहरा नहीं पता लगा की हाथ खड़ा करके दसो अपना शरीर गुरुद्वारे बहाता सरोवर विच ते सुरत बाहर चले गई कितना भला हो आओ क्यों लेके लाया थिर कर भी सो क्यों आख्या तानू आख्या बैन नू सुरत नू क्या है भी गुरु के सिखो सुरत करके इतने थिर करके बैठो सतगुरु तुमरे कास सवारे तानू गोबिंद की प्राप्ति होवे कारज इस जिंदगी का की है गोबिंद की प्राप्ति फिर महाराज पातशाह कहते वो सरोवर विच सुट के अपना चोला आप बाहर घूम के आ गया फिर आन के चोला पा लिया बाहर जान लगे ने लंगर विच वाहिगुरू वाहिगुरू करदा भी ये शायद सरोवर चों इशनान करके आया मगर सुक्का कोई बूंद नहीं पई कोई पता नहीं लगा गुरबाणी ने की किया भाई साहब ने सुमनी साहब पढ़ी कीर्तनिया ने कीर्तन किया वो शब्द की पढ़िया सिखा मेरी हाथ जोड़ के बेनती हो तुसी जागरक हो मैं तुहानू तरला पाउणा कौम की हालत बड़ी बुरी जी इस वेले मनदे हो कि नहीं बोलो ना कल परसों सुनिया है भी अमृतसर साहब दे विच ईसाइयां दा इकट्ठ होया वो साडे मूँह ते चपेड़ा ने सुते हुए सिख दे मूँह ते चपेड़ा ने वो धरती जिन्हों आपां अंबाले तो बार्डर लंघदे सां आखो वाहिगुरू की अंबाले तो उत्थे लिखिया हुंदा है गुरुआं पीरां पकंबरां दी धरती पंजाब वसदा ते अज गुरु दी गल छड्ड के गुरु दा नां छड्ड के उत्थे वो कुछ कीता जा रहा है ते साडे सुत्ते होण दी निशानी है आखो वाहिगुरू गज के बोलो एक बार होर मैनू एक मिनट दे दो फिर मैं उत्थे ही जाना आखो वाहिगुरू किसी के घर नूं अग लग गई ते उहदे घर नूं अग लगी लोकां क्या भी तेरे घर नूं तुसीं भी कनेडा च बैठे हो तुहानूं भी मैसेज रोज मिलते हैं भी तुहाडा घर पंजाब जिहड़ा उहनूं अग लग गई चोर पै गए डंगर पै गए उत्थे आण के मगर मैनू इन्ना दसो जिहदे घर नूं अग लगी वो घराड़े मारदा है बोलो बोलती है थोड़ी सी अग रुक लगती है जिहदे घर नूं अग लग गई होवे कि वो मंजी ला के घराड़े मारदा है गुरबाणी च लिखिया जे घर जाने अपना बोलो जां ते तुसीं पंजाब नूं ते सिੱਖੀ नूं अपना हुण घर कहना छड्डता डॉलर ही साडी जिंदगी बन गई ये सुख आराम ही साडी जिंदगी बन गई जे सिੱਖੀ नूं घर कहिंदे हो हरमंदर साहब नूं घर कहिंदे हो पंज तख्तां नूं घर कहिंदे हो आनंदपुर साहब नूं घर कहिंदे हो ते मेरा साहब कहंदा जिथे अग लगी आ जिहदे घर नूं अग लगी उत्थे सौंदा नहीं तुसीं फिजिकली तौर पर सोचो किसी नूं मैसेज मिल जाए तेरे घर नूं सुता रू बाणी च लिखिया जे घर जाने अपना तो नींद ना होई नींद नहीं आउंदी हथ जोड़ के बेनती आ इक्को ही तुहाडी इस सारी प्रॉब्लम का हल आ गुरबाणी नूं विचारना शुरू कर दो जाग उठोगे पढ़ते बहुत हो सुखमनी साहब पढ़ लिया आसा दी वार पढ़ ली सुन ली मगर पुत चौंकड़ा मारो चेतनता तो सुती है ना गल चेतनता जागण दी है चेतनता जागूगी जिसते सुता नानका जगाए सोई बोलो
जिन्ने सुख दे के सवा दिता, ये सुख किन्ने दिते ने तुहानू? रब ने। ते जगाऊगा भी रब। रब की विचारता करो, गुरु के सिखो। फिर उत्थे आ जान, सुन यार हमारे सज्जन एक करूं बिनती। आ पता लग गया जी भी एक सुहागन नू एक टुट्टी हुई दुहागन कहंदी भी मैं सुनिया भी तेरे घर रब आउंदा है, तेनू रब मिलिया है। सुन यार हमारे सज्जन मैं एक करूं जिन्हों तू मिलदी है ते समोहन लाल प्यारे होऊं, मैं भी उन्होंने लभदी फिरदी। ते उन्हें शब्द बड़े प्यारे कहे अगों, जिहड़ी सुहागन सी। उन्हें कहा मैं तो फीस बड़ी दी। आखो वाहिगुरू, मैं ते फीस बड़ी दी। ते अगली तो कोई कहंदे तिस दस प्यारे, हे रब दे प्यारे ਉਹਦੇ बारे मैनू दस, तू फीस की गल करना, सिर धरी उतारे, मैं सिर ला के देण नूं तैयार हाँ। एक बार किते मैनू ਉਹਦੇ दीदार तक करा। एक भोरी नहीं आउंदी बाणी नहीं, एक भोरी दर्शन दीजे। अख दे फरके जिन्ना समा मेरे सामने दी घोड़ा लैके लंघ जाए मेरा कलगियां वाला पातशाह, मैं एक फरके च फिर सदा नहीं भुलदी भी मेरा बापू इस तरह का है। एक भोरी ये कुछ गल्लां ने सकत्तर साहब जड़ियां बेसिकली सानू सिखणियां पैणियां। आखो वाहिगुरू। साच नाम आधार मेरा, लोगो मेरा का आसरा की है। वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। मैं तो चाहना बैटरी चार्ज हो जूगी, तुसीं ऐ आनंद च बोलोगे वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। बोल के बोलो जीते रहो। तारा जुड़ जाना अज, थोड़ा जिहा खून गर्म होया गुरु की कृपा नाल। कोई वांझा ना रह जे। हौले फुल होके जाओगे, सिर तो भार लथूगी सोचां दी। वाहिगुरू 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 गुरु गुरु इधर उधर ना वेखो, जपो आपको सतनाम श्री वाहिगुरू। एक मिनट होर,
ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਰੂੰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੜਿਓ ਜਾਕੋ ਆਏ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ। ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਿਆ ਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 16 ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਅੱਗੇ ਫੋਟੋ ਕਿਹਦੀ ਬਣਾਉਣੀ? ਮਨ ਦੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮਨ। ਜਾਕੋ ਆਏ ਸੋਈ ਬਿਹਾਜੋ ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਿਜ ਘਰ ਮੈਲ ਪਾ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਭਟਕਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਿਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਜਾ। ਨਿਜ ਘਰ ਮੈਲ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਬੋੜ ਨਾ ਹੋਏਗੋ। ਇਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚਾਰੋ, ਉੱਤੋਂ ਨਾ ਪੜੀਏ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 2-4 ਬਚਨ ਕਰਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋਣੀਆਂ? ਨਾਮ ਨਾਲ। ਮੰਨ ਗਏ ਹੋ ਨਾ? ਅੱਗੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਚ ਨਾਮ ਜਨ ਭੁੱਖਾਂ ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ, ਨਾਮ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟੋ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਆ ਮੈਂ ਸਦਾਈਵ ਲਈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤੇ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀਆਂ? ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਨਾਮ ਨੇ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਵੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਭੈਣ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਬੜੀ ਆ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਜਨੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ 4 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਤੇ ਮੂੰਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ? ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੁਖੀ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਕੌਣ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਾਮ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਜੀ, ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਝਾੜੂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਨਰ ਨਾਮ ਤੁਹਾਰੋ ਕਹਾ, ਉਹ ਦਾਰਦ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖ ਤੇ ਰਹਾ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ 'ਚ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਰਭ ਨਾ ਬਸੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਭ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁੱਖ, ਜਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਜੰਮ ਚੰਬੜੇ ਨੇ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜੰਮ ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੁੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੀ, ਜੰਮ ਤਾਂ ਚੰਬੜ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਜੰਮ ਤਾਂ ਚੰਬੜ ਗਿਆ। ਜਿਉਂਦਾ ਜੰਮ ਚੰਬੜਿਆ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤੀ, ਜੰਮ ਵੀ ਜਾਨ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬੱਚੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ। ਕੱਢਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੋਲੋ ਨਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ। ਪੀੜਤ ਤਾਂ ਹੈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲ ਪਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੁੰ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲ ਪਈ, ਇਹ ਜੰਮ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਦੁੱਖ ਜੰਮ ਨਸੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਦੁੱਖ ਜੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਖੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਤਸੰਗਤ ਬਣ ਗਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਮੰਨੇ ਪਾਵੈ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ? ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ, ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਤੇ ਆਸਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਜੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਪਦਾ ਪੜਿਆ, ਜਰਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣੀ, ਉਹਦਾ ਪਿਛਲਾ ਪਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਬੋਲੋ, ਦੱਸਣ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤ ਪੜਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਆਰੰਭ 'ਚ ਸੁਖਮਨੀ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਇਹ ਪਦ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪੇ ਸੰਪਟ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉੱਥੇ ਆ ਨਾਨਕ ਇਹ ਗੁਣ ਨਾਮ ਸੁਖਮਨੀ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਥੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ ਉੱਥੇ ਆ ਜਦੋਂ ਨਾਨਕ ਇਹ ਗੁਣ ਨਾਮ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨਮਤਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁੜਕੇ ਛਾਪ ਦਿੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ, ਹਰ ਪਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ। ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਪਰ ਥੋੜੇ ਭੱਜ ਗਏ ਉਹ ਕਾਲੀ ਪੱਗ ਵਾਲੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਗਏ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਕਿਤੇ। ਸੋਚੋ ਸਿੱਖੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚੋ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁੜਕਿਆਂ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੜਬੜ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੋ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਿਛਲਾ ਪਦਾ ਵਾ ਜਿਸ ਮਨ ਬੱਸੇ ਸੁਣੇ ਲਾਏ ਪ੍ਰੀਤ, ਇਹ ਆ ਹੁਣ ਚੇਤਾ ਕਰੋ। ਪਿਛਲਾ ਪਦਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਪਹਿਲੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਦੂਸਰੀ ਨਾਮ ਦੀ, ਤੀਸਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰ ਇਹ ਆਣਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਬਹੁ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਹੁ ਸਿਮਰਤੀ ਪੇਖੇ ਸਰਬ ਪੂਜਸ ਨਾਹੀ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਮੋਲ। ਨਾਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਨਾਮ ਜਿਸ ਮਨ ਬੱਸੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਲਾਏ ਪ੍ਰੀਤ, ਤਿਸ ਜਨ ਆਵੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਚੀਤ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਨ 'ਚ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਚਮੁੱਚੀ ਕੰਨ 'ਚ ਗੱਲ ਪਈ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਨ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਨ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਕਦੀ ਭੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਕੜਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭੈਣੋ ਪੁੱਤ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਹੋਵੇ, ਮੂੰਹ ਵਾਲੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਵਾ ਹੋ ਗਈ, ਮਗਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ। ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਟੇਕ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੋ ਭਲਾ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਗੋਡਿਆਂ ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰਾ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਥਾ ਵਾਲਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਕਥਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭੁੱਖੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਪਕੜ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੰਨ ਸਾਡੇ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਜੀਭਾ ਸਾਡੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਭੁੱਖੀ ਕਿਉਂ ਆ? ਤੇ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਵਚਨ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਾਹਦਾ ਭੋਜਨ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਪਦੇ ਆ ਨਾਮ। ਤੇ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੀ ਕਿਤਰਾ ਭਲਾ ਦੱਸੇ ਕਿਤੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਰਸੋਈ ਆ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਰਸੋਈ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਭੋਜਨ ਪੱਕਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਕਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਪਕਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੋਜਨ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ। ਸੁਣੋ ਸੰਤ ਮਸਕੀਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਥਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਭੋਜਨ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੀਦਾ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਆਊਗੀ। ਪੱਲੇ ਪਿਆ ਜੀ ਕੁਛ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਨ ਅੰਤਰ ਗੁਰੂ ਆਰਾਧਨਾ ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਰਮਣੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਲੋਕੀ ਸੁਣਨ, ਰੋਟੀ ਪਕਾਵਾਂ ਖਾਣ ਲੋਕੀ, ਭੁੱਖ ਮੇਰੀ ਮਿਟ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਕਥੈ ਆਪ ਸੁਣਨੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕਵੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸੁਣੇ। ਸੁਣੋ ਭਲਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਦੋ ਚਾਰ ਬੁਰਕੀਆਂ ਸਹੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਮਾਂ ਦੌੜ ਗਿਆ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੁਣੋ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਸ ਮਨ ਬੱਸੇ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣੇ ਲਾਏ, ਤਿਸ ਜਾਣੇ ਆਵੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤਾਕਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰੇ। ਇਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਜਪ ਕੇ ਅੰਦਰ ਭੋਜਨ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਤਾਕਾ ਦੁਲਭ ਦੇ
ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਚ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਦੁਲੱਭ ਦੇ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਸ ਮਨ ਬਸੇ ਸੁਣੇ ਲਾਏ ਪ੍ਰੀਤ ਤਿਸ ਜਨੇ ਆਵੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤਾਕਾ ਦੁਖ ਨੂੰ। ਦੋ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਤਾਕਾ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰੇ, ਦੁਲੱਭ ਦੇ ਤਤਕਾਲ। ਤੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਨਿਰਮਲ ਸ਼ੋਭਾ। ਕਿਹਦੀ? ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਜੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਤੋਂ? ਕਿਉਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਿਹਾ? ਜਪਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਜਪਣ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੇ ਜਪਣ 'ਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਪਣ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾ। ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਣੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੀ ਕਰੇ? ਬੋਲੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਸਾਧੂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਬੋਲਿਆ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਕਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਸੇਮ ਟਿਊਨ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਤੇ ਇੱਕ ਸੂਰਮਾ, ਮਗਰ ਟਿਊਨ ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਲ ਗਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਟਾਈਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵੇਖੋ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਓ। ਮਗਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਰੱਟ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ, ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਜਪ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ, ਨਾ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਦੇ ਜੂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਨਿਰਮਲ ਸ਼ੋਭਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਤਾ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਨਿਰਮਲ ਸ਼ੋਭਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਤਾ ਕੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਏਕ ਨਾਮ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਬਿਨਸੇ ਭੈ ਭਰਮ। ਤੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਦੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਧ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਸਾਧ ਨਾਮ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲੂ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲੂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲੂਗਾ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜੋਗੇ। ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਬਿਨਸੇ ਭੈ ਸਾਧ ਨਾਮ ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਤਾਕੀ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਜਪੂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਜਿਸ ਮਨ ਵਸੇ ਤੋਂ ਤੁਰੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੋ ਨਾ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਮਨ ਵਸੇ ਸੁਣੇ ਲਾਏ ਪ੍ਰੀਤ, ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੋ। ਸਾਧ ਨਾਮ ਨਿਰਮਲਤਾ ਕੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਤਾਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਬਣੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ? ਨਾਨਕ ਇਹ ਗੁਣ ਨਾਮ ਸੁਖ ਮਣੀ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਣੀ ਨਾਮ 'ਚ ਇਹ ਗੁਣ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਪੂਗਾ ਉਹ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜੂ। ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਤਾਰਿਓ, ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ। ਕਦੀ ਫੇਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜੂ। ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਟਿਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਭਾਵੇਂ 2 4 5 ਟਿਕ ਕੇ 4 ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ। ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਕਸਵੱਟੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਲਾ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਤੋਂ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਸੇ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।